ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ویریئس میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی کہ سینٹرل ٹینڈنسی کے کچھ جو آپ نے میئرس کیے ہیں، مین، میڈین، موڈ، جیومیٹرک مین اینڈ ہارمونک مین، ان کے فوائد اور نقصانات کیا کیا ہیں، یا یہ کون سی سچویشن میں آپ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ دوسرا، ان کے درمیان ریلیشن شپ کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے، امپیریکل ریلیشن شپ بٹوین دا مین میڈین موڈ، یہ ہم کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا ریلیشن بنتا ہے، وہ ریلیشن کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ تو مین، میڈین موڈ، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے ریفرنس سے کہ ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہوتے ہیں، پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کہ یہ میں ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور لکھ آپ خود ہی لیں گے کہ ویسے تو یہ ہر ایک کے لیے آپ کو ایک ایک صفحے پہ یہ لکھنے پڑتے ہیں، لیکن آپ ایک ٹیبل کو اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو اس کے مطابق آپ جو ہے ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ کہ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ریجڈلی ڈیفائنڈ کہ کون سا میئر ایسا ہے یہ پانچوں میں سے، مین، میڈین، موڈ، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین، جو ریجڈلی ڈیفائن کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ کہ ان میں ارتھمیٹک مین ہے، جیومیٹرک مین ہے اور ہارمونک مین ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتھمیٹک مین کا میرٹ آئے، جیومیٹرک مین کے میرٹ کے بارے میں کوئی بات کرے یا ہارمونک مین کے میرٹ کے بارے میں بات کرے، تو آپ نے کہنا ہے کہ اٹ از ریجڈلی ڈیفائنڈ۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا ان تینوں کا۔ لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں جو ریڈ کلر میں ہوں گے، یہ ان کے نقصانات ہوں گے، یا ان کا میرٹس نہیں ہوگا، ڈی میرٹس ہوگا۔ کہ میڈین جو ہے یہ ریجڈلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک فارمولا کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت زیادہ میتھمیٹیکل ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں درمیان والی ویلیو کو میڈین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح موڈ، جو زیادہ مرتبہ ویلیو آ جاتی ہے اس کو موڈ کہہ دیتے ہیں۔ دیز آر ناٹ ریجڈلی ڈیفائنڈ۔ کہ ریجڈلی ڈیفائنڈ جو ہے کہ یہ ان تینوں کے لیے میرٹس ہوگا، مین، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے لیے، اور میڈین اور موڈ میں یہ ڈی میرٹس میں لکھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے ایزی ٹو کیلکولیٹ۔ کہ نیکسٹ میرٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ایزی ٹو کیلکولیٹ۔ یہ ان تین چیزوں کے لیے میرٹ ہوگا، مین بھی ایزیلی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، میڈین بھی ایزیلی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، موڈ بھی ایزیلی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، بٹ جیومیٹرک مین اینڈ ہارمونک مین از ناٹ ایزیلی کیلکولیٹڈ۔ کہ یہ ایزیلی کیلکولیٹڈ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں جیومیٹرک مین میں آپ کو لاگز لینے پڑتے ہیں، بعض اوقات لاگ لے کے پھر کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے، اس میں ریسیپروکلز لینے پڑتے ہیں، پھر ریسیپروکلز کا ریسیپروکل لیا جاتا ہے تو پھر ہارمونک مین بنتی ہیں۔ تو یہ مین کے ایڈوانٹیج میں، میڈین کے ایڈوانٹیج میں اور موڈ کے ایڈوانٹیج میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایزی ٹو کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے ڈی میرٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزیلی کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی، کہ یہ آسانی سے کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی۔ بیسڈ آن آل دا آبزرویشن، کہ یہ بھی ایک میرٹ ہے، لیکن کن کے لیے میرٹ ہے؟ مین کے لیے۔ بیسڈ آن آل دا آبزرویشن سے مراد کیا ہے کہ تمام آبزرویشن کا آپ مجموعہ لیتے ہیں اور ان کی تعداد پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو مین نکلتا ہے، تمام آبزرویشن کو یوز کر کے آپ مین نکالتے ہیں۔ لیکن میڈین میں ایسا نہیں ہوتا، تمام آبزرویشن کو یوز نہیں کرتے، صرف آپ درمیان والی ویلیو کو میڈین کہہ دیتے ہیں۔
मॉड में भी ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादा मरतबा वैल्यू आती है उसी को आपने जहन में रखना होता है, वो आपका मॉड बन जाता है। तमाम ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन उसमें भी नहीं होता। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन भी हर वैल्यू का लॉग लेना पड़ता है, फिर इसको फ्रीक्वेंसी से ज़रब देनी पड़ती है या ऐड करना पड़ता है। यहाँ भी हर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन होता है। हार्मोनिक मीन में भी हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ये भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होती हैं कि डाटा में जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको इस्तेमाल करके ही आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ये इन तीनों के तो फ़ायदे बन जाएंगे। मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के लिए मेरिट्स होंगे, जबकि मॉड और मीडियन के लिए ये डीमेरिट्स होंगे। तो जो रेड कलर में है वो डीमेरिट्स हैं, और किन के लिए? यहाँ मीडियन और मॉड के लिए। फोर्थ पे आते हैं कि कैन बी रेडिली यूज फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि जो फर्दर आप अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना होता है तो उसमें कौन कौन सी एवरेज सूटेबल होती हैं या आसानी से इस्तेमाल हो जाती हैं, वो है मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये तो रेडिली यूज हो जाती हैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में। वेयर एज मीडियन और मॉड जो है ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये भी इसका ड्रॉबैक आ गया या डीमेरिट आ गया आपके मीडियन और मॉड के, और ये चीज़ जो है मेरिट आ गई आपके मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि डाटा में कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, कोई बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, तो उससे आपका अरिथमेटिक मीन जो है, यस इट इज़ हाईली अफेक्टेड, कि ये अफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। मसलन एक्सट्रीम वैल्यू में क्या है कि एक डाटा में बहुत बड़ी वैल्यू आ गई और या बहुत छोटी वैल्यू आ गई, उनको आप एक्सट्रीम कह देते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत छोटी। जैसे आपकी क्लास अगर BS इवनिंग की क्लास है तो इसमें एक 80 ईयर का आदमी आ जाता है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आप सब जो है 18-20 साल के होंगे, एक 80 ईयर का होगा, तो एवरेज सारी को अफेक्ट कर देगा। या आपकी क्लास में एक 2 साल का बच्चा भी फर्ज करें पढ़ रहा है, तो आप सारे 20 साल के हैं, वो 2 साल का बच्चा जो है उनकी आप सबकी एवरेज निकालेंगे तो वो सबकी एवरेज को अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन जो है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए उससे अफेक्ट हो जाती है। मीडियन में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मीडियन में जो सबसे बड़ा होगा वो एक साइड पे लग जाएगा, सबसे छोटा जो होगा वो दूसरी साइड पे लग जाएगा, दरमियान में जो है दरमियान वाली वैल्यू आपने लेनी होती है। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मॉड जो है ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होती और हार्मोनिक मीन भी नहीं होती। ये इन चारों के प्लस पॉइंट होंगे और मीन का ये माइनस पॉइंट होगा या डीमेरिट्स में काउंट किया जाएगा। तो इन चारों के ये मेरिट्स में काउंट किए जाएंगे कि जब आप मीन, मीडियन, ये मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के मेरिट्स लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि इट इज़ नॉट हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, appropriate for rate, ratio and percentage। के रेट्स निकालने हैं, रेशो निकालनी है या परसेंटेजेस निकालनी है, उसमें भी आपकी अरिथमेटिक मीन इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, मीडियन भी अप्रोप्रिएट नहीं है, मॉड भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो यू कैन से दैट ज्योमेट्रिक मीन इज अप्रोप्रिएट फॉर रेट्स, रेशो एंड परसेंटेज,
हार्मोनिक मीन इज आल्सो अप्रोप्रिएट फॉर रेट्स रेशो एंड परसेंटेज के ये अगर निकालनी हो तो आम तौर पे आप जो है ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन की मदद से निकालते हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट बन जाएगा दोनों का, और यहाँ जो है ये कि माइनस पॉइंट बनेगा, ये भी आपके पास जो है रेड कलर में आना चाहिए कि जो ये दोनों नॉट जो लिखे हुए हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव पॉइंट आपके पास बन रहा है। तो इसको रेड आप कर सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। गलती से यहाँ पॉजिटिव में लिखा गया है। आगे गिव गुड रिजल्ट इन क्वालिटेटिव डाटा, कि जब आपके पास डाटा क्वालिटेटिव नेचर का हो तो उसमें मीन निकालना पॉसिबल नहीं होता या डायरेक्ट नहीं आप निकाल सकते, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल सकते, हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाल सकते। लेकिन मीडियन और मॉड में ये खूबी होती है कि ये आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है कि वो वाला डाटा जिसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता, फिगर्स में आप न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं लिखते। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक शोरूम में या एक पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी हैं, उनका कलर है रेड है, वाइट है, ग्रीन है, उनको आप न्यूमेरिकली नहीं कलर को एक्सप्रेस कर सकते, वो क्वालिटेटिव डाटा है। किसी का रेड है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, लेकिन उसको आप उसका मीन भी नहीं निकाल सकते कलर का, उसका मीडियन भी नहीं, वो ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल सकते, हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाल सकते, लेकिन मॉड निकाल सकते हैं। मॉड कैसे निकाल सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वाइट कलर की ज़्यादा गाड़ियाँ, तो उनका मॉड जो होगा वो वाइट हो जाएगा। रेड कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा है तो रेड जो है वो उसका मॉड निकल आएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आपके पास डिफरेंट कलर के शेड हैं, ग्रीन के फ़र्ज़ करें कि 8-10 शेड हैं आपके पास। आपको कोई कहता है कि बाजार से ऐसा करें कि दरमियाना से ग्रीन कलर जो है उसका पेंट का डिब्बा ले आएं, तो एक ग्रीन, डार्क ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, इस तरह आप उनको तरतीब दे लेंगे। तरतीब में जो बिल्कुल दरमियाना सा होगा वो आप निकाल लेंगे, और दरमियाने को आपको पता है कि दरमियान वाली चीज़ को आप क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो लेकिन इसमें मीन नहीं उसका निकाल सकते, ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब कि मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का नेगेटिव पॉइंट है कि दीज आर नॉट फॉर क्वालिटेटिव डाटा, कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा, वेयर एज मीडियन और मॉड के लिए प्लस पॉइंट है कि दीज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे आप जो है ये मीन के 4 एडवांटेज और 3 जो है डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। इसी तरह मीडियन के 3 डिसएडवांटेज, बल्कि 4 डिसएडवांटेज और 3 एडवांटेज लिख सकते हैं। इसी तरह मॉड के भी 3 ये हैं, चौथा ये, जैसे मैंने कहा था कि ये भी आपका रेड आएगा, ये वाला सॉरी, तो ये भी रेड कलर में आएगा। 4 डिसएडवांटेज आ जाएंगे और 3 जो है एडवांटेज आ जाएंगे। इसके भी आपके पास जो है 5 एडवांटेज आ गए, 2 डिसएडवांटेज आ गए। इसके भी 5 एडवांटेज आ गए, 2 डिसएडवांटेज आ गए, लेकिन इनके 2 डिसएडवांटेज आप आगे भी लिखे हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, वो आप देख सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ कि यस और नो जो भी लिखा हो, अगर वो ब्लैक कलर में है तो वो मेरिट्स में आएगा, अगर वो रेड में है तो वो डीमेरिट्स में आएगा। जैसा आपको बताया कि ये आपने गलती ठीक कर लेनी है कि यहाँ जो है ये ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको हमने रेड कर देना है। ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको रेड कर दूँ। थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि स्पेसिफिक
demerits of geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean. Sorry, specific demerits of geometric mean and harmonic mean. کہ جیسا پیچھے ابھی بتایا کہ اس کا ایک اسپیسیفک ڈیمیرٹ جو سب سے بڑا ان کا آپ کہہ لیں کہ بھئی نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے، یا ڈیمیرٹس جو ہے یا نیگیٹو پوائنٹ وہ کیا ہے کہ جیومیٹرک مین کین ناٹ بی کیلکولیٹڈ وین اینی ویلیو ان دا ڈیٹا از زیرو اور نیگیٹو. کہ ڈیٹا کے اندر نیگیٹو ویلیو بھی آ سکتی ہیں، زیرو بھی آ سکتی ہیں، لیکن وہاں جیومیٹرک مین کام نہیں کرے گا. وہاں آپ کو ارتھمیٹک مین نکالنا پڑے گا، میڈین نکال سکتے ہیں، ماڈ نکال سکتے ہیں. جیومیٹرک مین وہاں کام نہیں کرے گا جہاں ویلیو زیرو آ جائے یا نیگیٹو آ جائے. کیونکہ زیرو آ جائے تو پروڈکٹ ہوتا ہے نمبرز کا، جیسے پہلے بتایا تھا کہ وہ ساری ویلیو کو زیرو کر دیتا ہے، جیومیٹرک مین پاسبل نہیں ہوتی. نیگیٹو آ جائے تو وہ ساری ویلیو کو نیگیٹو کر دیتا ہے، اس کا پازیٹیو اسکوائر روٹ لینا پاسبل نہیں ہوتا. اسی طرح ہارمونک مین کا بھی ڈی میرٹس ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی ویلیو زیرو آ جائے تو ہارمونک مین کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی. تو پچھلے میرٹس ڈی میرٹس کے علاوہ یہ جو دو ڈی میرٹس ہیں یہ بھی آپ نے ان کے جیومیٹرک مین کے اور ہارمونک مین کے ڈی میرٹس میں شامل کر لینے. آگے ہے کہ ایمپیریکل ریلیشن بٹوین مین، میڈین اینڈ موڈ، کہ تینوں اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. مختلف سوالوں کے جواب نکال کے انہوں نے یہ سسٹم ایک بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مین میں سے میڈین مائنس کر دیں، جو چیز آتی ہے وہ میڈین میں سے موڈ مائنس کر کے اس کے ہاف کے برابر ہوتی ہے. 1/2 آف میڈین مائنس موڈ، یہ ایک ریلیشن شپ انہوں نے بنا دیا جسے آپ امپیریکل ریلیشن شپ کہتے ہیں. اب اس ریلیشن شپ سے کیا کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے دو چیزوں کی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے تو تیسری چیز کی آپ ویلیو نکال سکتے ہیں. جیسے میتھمیٹکس میں یا الجبرے میں ہم کرتے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر مین آپ کے پاس موجود ہے، مین کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ فارمولا انہی ویلیوز کو آگے پیچھے کر کے بنے گا 1/2 3 میڈین مائنس موڈ. کیسے کہ یہ مین آپ نے نکالنا ہے، میڈین کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں، میڈین کو ادھر لے جائیں گے تو ادھر جا کے یہ ایڈ ہو جائے گا. جب ایڈ ہوگا یا آپ اس کو کھول کے دوبارہ اس کو جب بنا کے لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ فگر آ جائے گی. اسی طرح جب آپ نے میڈین نکالنا ہے تو اس مین کو اٹھا کے آپ دوسری طرف لے جائیں یا مین کو ادھر اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں تو یہ ایکویشن اس طرح کی بن جائے گی. اسی طرح موڈ نکالنا ہے تو اس میڈین کو اٹھا کے اور 1/2 کو اٹھا کے ادھر لے آئیں تو یہ ایکویشن اس طرح کی بن جائے گی. کہ بعض اوقات جب موڈ نکالنا پاسبل نہیں ہوتا تو آپ امپیریکل ریلیشن سے موڈ نکال سکتے ہیں. میڈین نکالنا پاسبل نہیں ہے تو امپیریکل ریلیشن سے میڈین نکال سکتے ہیں. مین نکالنا پاسبل نہیں ہے تو اس ریلیشن سے آپ مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جنرلی آپ کو یہ فارمولا آنا چاہیے. اگر یہ فارمولا آتا ہے تو تینوں چیزیں آپ بیسک الجبرا کی مدد سے نکال سکتے ہیں کہ آپ اس کو ادھر رہنے دیں. اگر مین نکالنا یہ چیزیں اٹھا کے ادھر لے جائیں. ایکویشنز کا وہ سسٹم آپ کو کرنا آنا چاہیے کہ میتھمیٹکس میں یا الجبرا میں آپ یہ کیسے ایکویشنز کو میں کسی ایک چیز کی ویلیو نکالتے ہیں جب دو چیزوں کی ویلیو دی ہوئی ہوتی ہیں. آگے ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اینڈ ہارمونک مین. ان کے درمیان بھی ایک ریلیشن شپ ہے ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کے درمیان. وہ کیا ہے ریلیشن شپ کہ ارتھمیٹک مین جو ہے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے جیومیٹرک مین سے اور ہارمونک مین سے، اور جیومیٹرک مین بڑی ہوتی ہے ہارمونک مین سے. ہمیشہ نہ کہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم، کہ زیادہ تر یہ بڑی ہوتی ہے. کہ اگر آپ کویشچن لیتے ہیں، فرض کریں ایک ہی کویشچن کا ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین، ہارمونک مین نکالتے ہیں تو
हार्मोनिक मीन सबसे छोटी होगी, ज्योमेट्रिक मीन दरमियानी सी होगी और अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ी होगी। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। जिधर ये खुला मुंह होता है वो बड़ी होती है और जिधर ये दुम होती है ये छोटे वाली वैल्यू होती है। तीसरा ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, फर्ज करें ए और बी कोई वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ में ए बड़ी है बी छोटी है और दोनों ज़ीरो से बड़ी हैं, तो उनका यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकाल लें, हार्मोनिक मीन निकाल लें, दोनों को ज़रब दें तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उनका जवाब जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आएगा। या ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या किसके बराबर होगी, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अंडर रूट ले लिया जाए तो उसके बराबर आ जाएगी। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा या स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनका रिलेशनशिप आपस में बनता है। थैंक यू।